स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज पर। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बेंगलुरु से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक लीडर रियाज कुडुम्बो और शहर बीजापुर की लीडरशिप में अताउल्लाह दराक्षी और उनके दूसरे लीडर्स मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर बीजापुर में बारिश से बेहालत हुई मोहल्लों और सड़कों की बात की गई। यहां पर इन लीडरों का आक्रोश कहें या फिर एक आरोप कहूंगा तो चले। एमएलए एथनाल और साथ में एमबी पाटिल, इन दोनों पर अपना गुस्सा, अपना आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोश क्या कहें, ये तो आरोप ही उन्होंने लगा दिया। यहां तक कह दिया कि ये नौरंग पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ एक लफ्ज सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का भी इसमें लफ्ज का इस्तेमाल हुआ। अभी तमाम तरह के आरोप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए तो गए और ये हकीकत पर मुबनी है, उनका अपना कहना है इन लीडरों का। इस शहर के अंदर एमएलए एथनाल और एमबी पाटिल के बीच में एक सिलेक्टिव, एक सोची समझी राजनीति चल रही है। इस तरह का आरोप, इस तरह का आक्रोश व्यक्त किया इन लीडरों। अब आने वाले वक्त में ये न्यूज वायरल होने के बाद जो इन लीडरों ने जिस तरह का आक्रोश और जिस तरह का आरोप एमबी पाटिल और एमएलए एथनाल पर, जो सिटी के एमएलए हैं और दूसरी तरफ मिनिस्टर में है, सरकार में है एमबी पाटिल, आने वाले कांग्रेस और बीजेपी इस कॉन्फ्रेंस में जो आक्रोश और आरोप लगाए गए हैं उन लीडरों के द्वारा, क्या इनका जवाब दही में कोई काउंटर जवाब दे पाएगा? क्या ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में एमबी पाटिल की तरफ से या एमएलए एथनाल की तरफ से दी जाएगी? क्या इसकी सफाई में कोई और नेता आकर अपनी बात रख पाएगा? इस बात को और इस चीज को देखने के लिए आगे देखते हैं इसी न्यूज को कि किस तरह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा और किस तरह की इसमें बात आई और किस तरह की उन्होंने लफ्जों का इस्तेमाल किया। क्या ये दोनों लीडर्स, जो एक तरफ एमबी पाटिल और दूसरी तरफ जो है हमारे इसी शहर के बीजापुर शहर के माने जाने वाले दोनों लीडर्स, एक तरफ बीजेपी से और एक तरफ कांग्रेस से एमबी पाटिल और बीजेपी से एमएलए एथनाल, क्या आने वाले वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे पाएंगे? आगे आने वाले वक्त में देखना बाकी है। मैं आबिद हुसैन, SI91 न्यूज से द रियल फेस ऑफ द जर्नलिज्म, वही आपको दिखाएंगे जो हकीकत पर मुबनी होगा। खुदा हाफिज, जय हिंद। ನನ್ನ ಬಿಜಾಪುರದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ಸಹೋದರರೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ, ಜನಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಜನರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಣೇಶ್ ನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಅವಸ್ಥೆ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆಗಿದೆ. ಮನಗಳ ಒಳಗಡೆ ನೀರುಗಳು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು JM ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಸತ್ತು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೋ ಬದುಕಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು, ವಯಸ್ಕರು ನಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಬರೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಶಾಸಕರೇ,
ಬಸವನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ರವರೇ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವಂತಹ, ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡಿಸುವಂತಹ, ಕೋಮು ವಿಷ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿರುವುದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಆಗಿರಲಿ, ರಾಮನಗರ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮವರೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಂದು ತೇಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು. ಇನ್ನು ಜಯಂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ 10 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಇವರೆಗೆ ನೀವೇ ಇದ್ರಿ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ವೋಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಟಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಏಮಾರಿಸಿ ಭಯಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಿನ್ ಆದ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಜೆಎಂ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಡ್ಲೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರ? ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಯತ್ನಾಳ್ರವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಚರಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಜೆಎಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಯತ್ನಾಳ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚರಂಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜನ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಪಕ್ಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ SDPI ಜನರ ನೋವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಜನರ ಈ ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, ನಿಮ್ದು ಮತ್ತು ಯತ್ನಾಳ್ ರವರದು ನವರಂಗಿ ಆಟ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ MLA ನೀವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾಕೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬರೀ ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಡಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ. ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಳೆದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು RTಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು, ಪುರಸಭೆಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಥ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ, ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಇದನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸಕರ ಕಾರುಗಳು ಹೋಗದಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರನ್ನ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ತೋರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಗೆ ಬದುಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದಾಗಿದೆ SDPI ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ SDPI ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ. ಯತ್ನಾಳ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ಬಡಿದಾಡಿಸುವಂತಹ, ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡಿಸುವಂತಹ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಷ ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಜನ ಓಟು ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಋಣವನ್ನ ಈಗಲಾದ್ರೂ ತೀರಿಸಿ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಒಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಈಗ ನಿಮ್ಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಜನಗಳು. ನೀವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ ರವರೇ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಜನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನತೆಯ ಈಗಿನ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ. ತಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ? ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರುವಂತ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಇದೊಂದು 10% ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಜನರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಜನರಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾವಿಲ್ಲಿಯ ಗಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಅವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವು. ಅವರನ್ನ ಮಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಓಟನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವರು ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ RSS ಇದೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ರವರು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಕೇವಲ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರದ್ದು ಇವರದು ಇದುವರೆಗಿದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೋ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೋರಾಟ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಗ್ಗಿ ತರ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಯತ್ನಾಳ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿ MP ಯಾರು? ಯಾರಿಲ್ಲಿ MP? ಯಾರು, ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು? ಬಿಜೆಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ MLA-ಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಹೇಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು? ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ MP ಹೇಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗೋದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ MP ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ MLA ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಕು.
ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು? 6 MLA ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು MP ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ಲಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ರವರು. BJPಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಲಿ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ್ತಾರ? ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. BJP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಂದಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವತಃ MB ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಪಕ್ಷದ ಯಾರು ನಾಯಕರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ RSS ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಮುತಾಲಿಕ್ರವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ, ಸಭೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, SDPI ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಈ ಊರು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ SDPIನೇ ಪರ್ಯಾಯ. ನಾವು MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ನಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು. ಈಗ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇದೆ. ಸೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಲಢಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಾವು ಲಢಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಢಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡ್ತೀವಿ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ದಾನಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಯಾರು ಬಂದಿರೋದು? SDPI ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ನಡೆಯಿತು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನ TV9 ಇದ್ದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು. ಆ ನಂತರ ತಿಮರೋಡಿ, ಅಮೃತ ಅತ್ರಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹೋರಾಟವನ್ನ. ಸೌಜನ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡವರು ನಾವು. 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೇಸುಗಳು ಮುಗ್ದದ್ದು. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜಾಪುರ. ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ? ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? 6 ಶಾಸಕರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು 10 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಏನು ಕಟ್ಲೆ ತಿಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅನರ್ಹರು ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. SDP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಗಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಊರನ್ನಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ? ಅದು MB ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಯತ್ನಾಳ್ರವರು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೀಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಇವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ SDPI ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲ ಕೂಡ, ಪಕ್ಷ ಬಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸವಾಲಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 100% ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ.